यो संस्मरणात् पुंसां सर्वतोदयमङ्गलं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते ह्रियगो स्मरामि यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविरजो भूतिर्ध्रुवाणि तिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजन्नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्द्येवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायण नमोऽस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी ओं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तु श्रीमहागणपतिपूजार्थं दुर्दक्षजकारकाः कलशोदकेन देवं सम्प्रोक्ष्य आत्मानं सम्प्रोक्ष्य पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य आनस्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतमापः प्राणानेव यथा स्थानमपह्मयते महागणाधिपतये नमः प्राणप्रतिष्ठापन मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव స్థిరాసనం కురు ధ్యానం పుష్పం పట్టుకుని గణపతిని ప్రార్థించండి ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా ఎటువంటి విఘ్నాలు ఆటంకాలు లేకుండా జయప్రదంగా జరగాలని ధ్యానం విఘ్నధ్వాంత నివారణీకతర నిర్విఘ్నాటవీహ వ్యవాడ్ విఘ్నవ్యాల కుల ప్రమత్తకరుడు విఘ్నేభ పంచాననః విఘ్నోత్తుంగ గిరిప్రభేదనకరీ విఘ్నాబ్ధి కుంభోద్భవ విఘ్నాఘోఘ గణ ప్రచండ పవనో విఘ్నేశ్వరః పాతునః వక్రతున్న మహాకాయ सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आ पुष्पान् गणपतिगिरि वेसेन् महागणाधिपतये नमः ध्यायामि महागणाधिपतिम् आवाहयामि महागणाधिपतये नमः नवरत्नखचित हेमसिंहासनार्थं पुष्पं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः पादयोः पाद्यौ समर्पयामि महागणाधिपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यौ समर्पयामि महागणाधिपतये नमः मुखे आचमनो समर्पयामि आपोहिष्ठामि जोभवस्तानपूज्ये तथा तनामहेरणाजसे महागणाधिपतये नमः शुद्धोदक स्नानो समर्पयामि स्नानानन्तरो शुद्धाचमनीयो समर्पयामि अभिवस्त्रा शुभसनाञ्जलिशाभितेनो सुदुघा पूयमा नाहाभिचन्द्रा भर्तवीनो हिरण्याब्जिष्वा रथिनो देवसोमा महागणाधिपतये नमः वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतार्थं पुष्पं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः ఒక పుష్పాన్ని గంధంలో ముంచి పెట్టండి దివ్య పరిమళ చందనం సమర్పయామి गुडखंडं निवेदयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयो समर्पयामि अमृताभिधानमसि उत्तरापोषणयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कार गजानन भगवानु की जय पुष्पाలు తీసుకోండి సుముఖశ్రీగదంతష్ట కపిలోకటకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో विघ्नाजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो माधवाय नमः ओं गोविन्दा विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर हृषीकेश पद्मनाभ दामोदर संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्नानिरुद्ध पुरुषोत्तम धोक्षजानारसिंहाच्युत जनार्दन उपेन्द्र हरे श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं सकल देवता स्वरूपिणी गोप देवता प्रीत्यर्थं सवत्स सहित गोपूजां करिष्ये क्षेत्र निलबెట్టండి वत्स सहित गोपूजां करिष्ये
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनः प्रजायन्ते नारायणाद्वादशादित्यम् ॐ अथ नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकपपरे एतो अस्मितवक्रत्वाकविशस्य प्रचेतः तन्त्वा आमराय शत्रून् विभजस्व वेद ओजो विमानो विमृधो नुदस्व सहस्वमन्यो अभिमान विजयाय कृण्महे विजयशकृतीन्द्र इवानवप्रभो केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविन्द विष्णु मधुसूदना त्रिविक्रमा वामना श्रीधरा हृषीकेश पद्मनाभा दामोदरा संकर्षणा वासुदेवा प्रद्युम्ना नरुद्धा पुरुषोत्तमाधोक्षजा नारसिंहाच्युता जनार्दना उपेन्द्रा हरेः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ शुभ फल अवाप्ति अर्थं सर्वेषां भक्तजनानां श्री सांग सपरिवार हरिहर हिरण्यगर्भ त्रिमूर्त्यात्मक वीरवेंकट सत्यनारायण देवता संपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं अद्य माघ पूर्णिमा महापर्वणि पुण्यकाल समये अन्योन्य भक्त बृंद सहायेन सामूहिक सत्यनारायण देवताम् उद्दिश्य सत्यनारायण देवता प्रीत्यर्थं कल्पोक्त प्रकारेण यावत् शक्ति ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूजाम् अहं करिष्यमाणः आदौ निर्विघ्न परिसम अवाप्ति अर्थं श्री महागणपति प्रार्थनं करिष्ये. చక్కగా అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని
మీ మనసులో ఏవైనా సంకల్పాలుంటే ఈ రోజు నాడు మాఘ పూర్ణిమ, ఇందాక శ్రీపాద వారు చెప్పినట్టు అత్యంత విశేషమైనటువంటి పుణ్యప్రదమైనటువంటి రోజు. ఈ రోజు నాడు వ్రతం చేయడం ఎంతో విశేషమైనటువంటి ఫలితాన్ని కలిగిస్తుంది. అందులోనూ నైమిషారణ్యంలో ప్రతిష్ఠింపబడేటువంటి యొక్క ఉత్సవమూర్తి స్వామివారికి ఎన్నో వేల అభిషేకాలు, ఎన్నో వ్రతాలు స్వామివారికి జరిగి ఉన్నాయి. కనుక ఈ ఉత్సవమూర్తి సమక్షంలో ఈ వ్రతం చేయడం ఇంకా పుణ్యప్రదమైనది. కనుక మీ మనస్సులో సంకల్పాలు ఏవైనా ఉంటే, మీరు తలపెట్టినటువంటి కార్యాలు ఏవైనా కూడా విఘ్నాలతో కూడుకుని ఉంటే, ఆ స్వామి అనుగ్రహంతో యొక్క విఘ్నాలన్నీ తొలగిపోయి మీ కార్యసిద్ధి కలగాలని మనస్సంకల్పాన్ని చెప్పుకోండి ఒక్కసారి స్వామివారికి. జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్తిభిస్సేద సాధనం గణపతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. మళ్ళీ ఒక్క ఖర్జూరం తీసుకోండి. క్షేత్రస్య పదనావయగం హితేనే వదజామసి దామశ్వం భోషగిత్రవాసన ప్రణాతీదృశైతే క్షేత్రపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. మళ్ళీ ఒక్క ఖర్జూరం తీసుకోండి. యత ఇంద్ర భయామహే తదో నో అభయం కృధి మఖవంచగ్ధతవతన్న ఊతజే విద్విషోమృథోజహి అభయంకరమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. మళ్ళీ ఒక్క ఖర్జూరం తీసుకోండి. ఓం వాస్తో ఓష్పదే ప్రజయాని యస్మాన్ స్వావేశో అనమీవ భవానః యద్వేమహే ప్రతతన్నో జశస్వశన్న జేతద్విపదేశం చతుష్పదే. శుక్రగ్రహం శ్వేతవర్ణో శ్వేతగంధం శ్వేతపుష్పం శ్వేతమాల్యాంబరధరం శ్వేతఛత్రధ్వజరథ పతాకాశోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరం ప్రదక్షిణి వరాయ నమః అని అంటారు. ఆ శబ్దం తప్పనమాట. శనిహి అంటే నిదానంగా, చరహ అంటే కదిలేవాడు. సూర్యుడు చుట్టూ చంద్రగ్రహం తిరగడానికి 30 రోజులు పడితే సూర్యుడు చుట్టూ శనిగ్రహం తిరగడానికి 30 సంవత్సరాలు పైన పడుతుందట. అంత మందంగా భ్రమణం జరుగుతుంది. అంత మందంగా భ్రమణం జరుగుతుంది కనుక ఆయనకి శనైశ్చరః, శనిహి చరః. మాల్యాంబరధరం నీలఛత్రధ్వజరథ పదాకాశోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం కిరీటినం సఖాసీనం పత్నీ పుత్ర పరివార సమేతం గ్రహమండలే ప్రవిష్టమస్మిన్నధికరణేథ దేవతా ప్రత్యథ దేవతా సహిత శనైశ్చర గ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. మళ్ళీ ఒక్క ఖర్జూరం తీసుకోండి. చెప్పండి. రాహు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే రాహు పూజాంచ కారయేతు రాహుధ్యానం ప్రవక్ష్యామి చక్షుః పీడ ఉపశాంతయే. ఓం రాహవే నమః అని జపం చేస్తుండండి. ఓం గయాన చిత్ర ఆభవ దూతి సదా వృధస్సఖా గయా సజష్టయా వృత ఆయంగో పృష్టిరక్రమీదసతన్మాతరంబురః పితరం చ ప్రజన్సవః నమో అస్తు సర్పేభ్యో ఏ కే చ పృథివీమను ఏ అంతరిక్షే ఏ దివితేభ్యः సర్పేభ్యో నమః. ఓం భూర్భువస్వః దేవతా ప్రత్యథ దేవతా సహిత రాహుగ్రహేహ గచ్చ. రాహుగ్రహం నీలవర్ణం నీలగంధం నీలపుష్పం నీలమాల్యాంబరధరం నీలఛత్రధ్వజరథ పతాకాశోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం కిరీటినం సఖాసీనం పత్నీ పుత్ర పరివార సమేతం గ్రహమండలే ప్రవిష్టమస్మిన్నధికరణే అధిదేవతా ప్రత్యథ దేవతా సహిత రాహుగ్రహమావాహయామి. నైరుత దిగ్భాగే నిరుతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. మళ్ళీ ఒక్క ఖర్జూరం తీసుకోండి. ఓం ఇమం మే వరుణశ్రుధి హవమద్యాచ మృడయ తామవస్యురాచకే పశ్చిమ దిగ్భాగే వారుణీ దేవీ సమేతం వరుణం దిక్పాలకమావాహయామి. ఇప్పుడు కలశానికి ముందు భాగంలో, కలశానికి కింద, ఇది కలశం అంటే కలశానికి ముందు ఉంటుంది తమలపాకు అక్కడ. పశ్చిమ దిగ్భాగే వరుణం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయా అంతే ఇక్కడే. వరుణం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. మళ్ళీ ఒక్క ఖర్జూరం తీసుకోండి. ఓం తవ వాయువ్రధస్పతే త్వష్టర్జామాతరద్భుత అవాంస్యావృణీమహే వాయవ్య దిగ్భాగే అంజనాదేవి వాయుం దిక్పాలకమావాహయామి. ఈ కలశానికి ఎడం చేతి వైపు లోవర్ కార్నర్ లో కింద ఉన్నటువంటి తమలపాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోవర్ కార్నర్, ఎడం చేతి వైపు కింద కార్నర్ లో వాయుం దిక్పాలకమావాహయామి. మళ్ళీ ఒక్క ఖర్జూరం తీసుకోండి. సోమో ధేనుకో సోమో అర్వంతమాశకో సోమో వీరంకర్మణ్యం దదాతు అదన్యం విదత్యకో సభేజం విదుశ్రవణయ్యో దదాశ తస్మై ఉత్తర దిగ్భాగే చిత్రరే సమేతం ధనాధిపతిం కుబేరం దిక్పాలకమావాహయామి.
స్వామివారి దగ్గర పుష్పము అక్షతలు వేసేసి స్వామివారి కలశం మీద పువ్వుతో కానీ తమలపాకుతో కానీ మామిడి కొమ్మతో కానీ బోర్లించి పట్టుకోండి. స్వామివారి కలశం మీద పువ్వుతో కానీ తమలపాకుతో కానీ మామిడి కొమ్మతో కానీ ఏమీ లేకపోతే చేత్తోనైనా కూడా ఆ స్వామివారి మీద చెయ్యి ఇలా బోర్లించి ఆ యొక్క కలశంలోకి స్వామివారి ప్రాణ చైతన్యాన్ని ఆవాహన చేస్తున్నాను అన్న భావనతోటి ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం నమో నారాయణాయ అనుకుంటూ ఆ కలశాన్ని అలా అభినందిస్తుందండి. మోహనాశనాయ నమః, ఓం దైత్యారణే నమః, ఓం బండలీకాక్షాయ నమః, ఓం అక్షితాయ నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం సోమసూర్యాగ్నినయనాయ నమః, ఓం నృసింహాయ నమః, ఓం భక్తవత్సరాయ నమః, ఓం నిత్యాయ నమః, ఓం నిరామయాయ నమః, ఓం శుద్ధాయ నమః, ఓం నరదేవాయ నమః, ఓం జగత్ప్రభవే నమః, ఓం హయగ్రీవాయ నమః, ఓం చితరిపవే నమః, ఓం ఉపేంద్రాయ నమః, ఓం రుక్మిణీపదజే నమః, ఓం సర్వదేవమయాయ నమః, ఓం శ్రీశాయ నమః, ఓం సర్వాధారాయ నమః, ఓం సనాతనాయ నమః, ఓం సౌమ్యాయ నమః, ఓం సౌమ్యప్రదాయ నమః, ఓం సృష్టే నమః, ఓం విశ్వక్సేనాయ నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, శోధతనయాయ నమః, యోగినే నమః, యోగశాస్త్రపరాయణాయ నమః, రుద్రాత్మకాయ నమః, రుద్రమూర్తయే నమః, ఓం రాఘవాయ నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. మా ఆడవారు కుంకుమతో పూజ చేయండి, మగవారు పుష్పాలతో పూజ చేయండి. అయ్యా దంపతులుగా ఉన్నవాళ్ళు, విడిగా ఉన్నవాళ్ళు ఆడవారు కుంకుమతోటే పూజ చేయండి అమ్మా. ఆడవారు అమ్మవారి దగ్గర పుష్పం పెట్టి నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మా. ఆదిత్యవర్ణంతమసస్తుపాదేశ్రీర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యాముఖే తయామాసగో సృజామసి. సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఆనందకర్పూర దివ్యమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. ఆ హారతి కాంతిని స్వామివారికి అద్దండి, ఆ హారతి కాంతిని స్వామివారికి అద్దండి. ఆనంద కర్పూర దివ్య మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం స్వామి దగ్గర ఒక్క చుక్క నీరు చల్లండి, స్వామి దగ్గర ఒక్క చుక్క నీరు చల్లండి కుడి చేత్తోటి. మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి. మృతాపధానమసి ఉత్తరాభూషణం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి, శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. మంగళ నీరాజనం మంగళాశాసనపరైర్మదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై తత్కృతాయాస్తు మంగళం. సాంగ సపరివార శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఆనందకర్పూర దివ్య మంగళ నీరాజనం హృదయాన నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, ఆపద మొక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద. అందరూ కూడా హారతి పక్కన పెట్టి 2 పుష్పాలు తీసుకోండి అమ్మా. ఓం రాజాధి రాజాయ ప్రసఖ్య సాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహి సమే కామాన్ కామకామ. నమస్కృతః అనేన హవిషా తృప్తః పునః ఆగమన ఆయచ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. యథాస్థానం ప్రవేశయామి. అక్షతలు స్వామివారి కలశం దగ్గర వేసి ఓంకారం చెప్పి కలశాన్ని కదపండి. నా పేరు భాస్కరం అండి. నేను శ్రీ సాయి దత్తపీఠంలో సాయి గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ ప్రతి కార్యక్రమంలో దాదాపు పాల్గొంటున్నాను. సవిత్రికాటిక యజ్ఞం మహాయజ్ఞం అండి. ఆ యజ్ఞం గురించి చెప్పాలంటే అసలు మాటలే చాలవు. అప్పటి నుండి నా జీవితంలో చాలా మార్పు వచ్చిందండి. మార్పు అంటే అసలు పునర్జన్మ ఎత్తానని నేను అనుకుంటాను. ఈ రోజుకి కూడా ఈరోజు జరిగినటువంటి విశేషమైనటువంటి విశిష్టమైనటువంటి ఈ పూజ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతకల్పం నా జీవితంలో మరుపులు రాని రోజండి. చాలా 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 సంతోషంగా ఉన్నాను. ఆ సంతోషాన్ని మాటల్లో కూడా వ్యక్తం చేయలేను. ఇలాంటి అవకాశాన్ని కల్పించిన శ్రీపాద శ్రీనివాస సాయి గారికి శతదా వందనాలు, కృతజ్ఞతలు. ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో ఎన్నో శ్రీనివాస సాయి గారి చేతుల మీద జరగాలని, ప్రతిదానిలో మేము పాల్గొనే అవకాశాన్ని ఆ సత్యనారాయణ స్వామి, ఆ దత్తాత్రేయులు మాకు అవకాశాన్ని ఇవ్వాలని నేను విశ్వసిస్తున్నాను, నమ్ముతున్నాను. నా పేరు బండారు వీరలక్ష్మి అండి. నేను బెంగళూరు నుంచి వచ్చాను. ఈ గురువుగారు పెట్టే ప్రోగ్రాములన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. మేము సౌత్రకాటక సైన యజ్ఞానికి వెళ్ళాము.
పిఠాపురంలో జరిగిన దానికి మొన్న గానుగాపురంలో అనగాష్టమి జరిపారు. ఇప్పుడు బాగా ముఖ్యమైన మాఘ పౌర్ణమి రోజున మా గ్రూపులో అందరి చేత సత్యనామూర్తి వ్రతం చేయించారు. చిన్న వయసు అయినా కానీ గురువుగారు ఎంతో మనోధైర్యంతో ఎంతో ఉత్సుకతో చాలా బాగా చేయిస్తున్నారండి. అంత దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము అంటే మేము ఈ పూజ యొక్క ప్రత్యేకత గురించి తెలుసుకొని చేసుకోవాలని తప్పకుండా మా బెంగళూరు నుంచే ఒక 5-6 వచ్చాము. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా విజయవాడ అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చారు. మాఘ పౌర్ణమి రోజున సత్యనామృత వ్రతం చేసుకుంటే చాలా మంచిది. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చేసుకుంటారు. మేము ఈ గురువుగారి ఆధ్వర్యంలో ఈ సత్యనామూర్తి వ్రతం చేసుకున్నాము. చాలా మంచిది. దీనివల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఈ పౌర్ణమి రోజున సత్యనారాయణమూర్తిని చేసుకుంటే కోరికలు తీరుతాయి. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. ఈరోజు ప్రత్యేకమైన రోజు అండి, మాఘ పౌర్ణమి. మాఘ పౌర్ణమి రోజు మాకు సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకునే దానికి అవకాశం కల్పించిన శ్రీనివాస సాయి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. మా సాయి ఎప్పుడు ఏ వ్రతం చేసినా కూడా మాకు ఆనందోత్సాహంతో ఉంటాము. పవిత్రమైన ఈ రోజు మాకు ఈ సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుని చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంట్లో చేసుకుంటాం కానీ ఈ విధంగా సామూహికంగా చేసుకోవడము చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చిన మా సాయి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. సాయిరామ్ అండి. మేము ఈ గత 16 సంవత్సరాలుగా ఈ వ్రతం చేసుకుంటున్నాము శ్రీనివాస్ సాయి ఆధ్వర్యంలో. నా పేరు పి లీలా సాయి. నేను దిల్షుక్ నగర్ నుంచి వచ్చాను. మాకు ఇక్కడ చాలా ఈరోజు పౌర్ణమి రోజున ఈ వ్రతం చేసుకోవడం చాలా విశిష్టమైన రోజు అండి. శ్రీనివాస్ సాయి ప్రతి సంవత్సరం 108 జతలతోటి ఈ వ్రతాలు చేయిస్తున్నారు. మాకు చాలా సంతోషము, చాలా మంచి జరిగింది. ధన్యవాదాలండి. సాయిరామ్ అండి. అందరికీ సాయి బంధువులందరికీ నా పేరు రాజకుమార్ అండి. మేము దిల్షుక్ నగర్ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చామండి. నాగ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఇక్కడ మా సీని సాయి గారు ఇక్కడ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని నిర్వహించారు. చాలా అందరూ వచ్చారు, చాలా మంచిగా చేశారు. దీనివల్ల మనకి నాగపౌర్ణమి రోజు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకుంటే చాలా ఫలితాలు ఉంటాయండి. మనం ఏదనుకుంటే అది మంచిగా జరుగుతుందండి. ఈరోజు సముద్ర స్నానాలు చేసినా కూడా చాలా పుణ్యఫలం ఉంటుందండి. అందుకని మేము అందరం వచ్చామండి. మేము బృందంగా వచ్చి ఇక్కడ పాల్గొని ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతంలో చేసుకున్నామండి. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము భక్తి శ్రద్ధలతోటి నిర్వహించుకున్నామండి. భక్తి శ్రద్ధలతోటి చేసుకున్నామండి. మాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి. సాయిరామ్ అండి. ధన్యవాదం అండి. సీన్ సాయి గారికి ఈ సత్యనారాయణ స్వామి నిర్వర్తించిన సీన్ సాయి గారికి ధన్యవాదాలండి. ఈ మాఘ పౌర్ణమి సందర్భంగా మాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన మా సీన్ సాయి గారికి ధన్యవాదాలండి. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా పేరు గుండా యాదగిరి, మా మిస్సెస్ పేరు పద్మావతి, మా పిల్లల పేరు సాయికృష్ణ, వంశీకృష్ణ. మేము ఎల్బీనగర్ చింతకుంట చెక్ పోస్ట్ సరస్వతి కాలనీ దగ్గర నుండి వచ్చాము. ఈ పూజా కార్యక్రమం అనేది చాలా విశిష్టమైన రోజు. ఈరోజు ఇది ఈ విధంగా పూజ అందరం కలిసి ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకుంటేనేమో పంతులు గారు ఒక్కరే వచ్చి మనకు నేర్పిస్తారు ఎట్లా చేయాలి ఏమి సంగతి అనేది. ఈ సామూహికంగా మనం చేసుకున్న పూజ కాబట్టి మన మనసు, లగ్నము, పూజ విధానం ఏ విధంగా అన్నీ మనకు తెలుస్తాయి. ఈ విధంగా చేయటం అనేది భగవంతుని కృప అనేది. మనం ఈ విధంగా ఇక్కడికి వచ్చి చేయాలన్నా కానీ భగవంతునికి దయ ఉండి మనం రావాలనుకున్నా కూడా రాలేము. కానీ ఏంటంటే ఆ భగవంతుని దయ ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాము. ఈ పూజలు అనేది ఏంటంటే మనకు హిందూ సాంప్రదాయానికి కూడా ఇదొకటి మొదటి మెట్టు లెక్క ఉంటుంది. ఈ పూజా కార్యక్రమం అనేది మనం చేయటం కాదు, మన పిల్లలతో కూడా చేయించినా కూడా మంచిగా ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమం అనేది చేయించిన వాళ్ళందరికీ చాలా కృతజ్ఞతలు. ఈ విధంగా చేయడం అనేది కూడా మేము వచ్చి ఈ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అనేది మా కుటుంబం కానీ మేము కానీ చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాము. ఈ పూజా ఫలితం అనేది మన సకల ప్రపంచానికి కానీ మన హిందువులకు కానీ అందరికీ చెందాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. జై శ్రీరామ్. ఓం సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మహారాజ్కి జై. జై శ్రీరామ్. నా పేరు విద్యాప్రసన్న. మాది ఆంధ్రప్రదేశ్ కదిరి నుంచి వచ్చినాము. అనంతపురం జిల్లా కదిరి నుంచి వచ్చినాము. ఈ శ్రీపాద శ్రీనివాస్ సాయి గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చాలా బాగా జరిపించినారు. మాకు చాలా సంతోషమైంది. ఈ మాఘ పౌర్ణమి రోజు సామూహికంగా మేము వ్రతం చేసుకున్నందుకు మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాము. ఇక్కడ స్వాముల వారు కానీ శ్రీపాద శ్రీనివాస్ సాయి గారు కానీ అన్ని రకాలుగా మాకు వ్రతం చేయించి చాలా సంతోషమైంది.
అట్లాంటి అఖండ పారాయణంలో కూడా అందరూ సాయి వాళ్ళ దీంట్లో చేరి ఆ స్వామి ఆశీస్సులు పొందాలని కోరుతున్నాము. నా పేరు పద్మజ. నేను విజయవాడ నుంచి వచ్చాను. ఈరోజు మాఘ పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీనివాస్ సాయి గారు సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేపిస్తున్నారని వచ్చాము. చాలా బాగా చేపించారు. నైమిసారణ్యంలో ఆయన దత్తపీఠము రమా సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయ నిర్మాణం కోసం మా అందరి చేత పారాయణలు చేపిస్తున్నారు. ఇవాళ చాలా బాగా జరిగింది. గడియల్లో పూజ చేసుకుంటే చాలా మంచిగా ఉంటుందని ఈరోజు అందరి చేత సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతం చేపించారు.